Good morning, students. In last class, we learnt about what is light and what is reflection of light, what is refraction of light, and what is spherical mirrors, and what are the types of spherical mirrors. And we learnt the uses of these spherical mirrors. For example, concave and convex mirrors, and also we learnt about the little bit. I talked about the lenses, but I couldn't complete that topic. But in today's class, we will summarize what we have learnt in the previous class, and we will be learning about lenses and types of lenses, and correspondingly we will end with the power of the lens, right? So let's start the class. And last class, when I am starting the class, I asked one question, whether light is a particle or a wave. So I said sometimes light behaves like a particle and sometimes light behaves like a wave. So when does it behave like a particle or when does it behave like a wave அப்படின்னா சில situations, for example இந்த photo electric effectலாம் பார்க்கும்போது நம்ம லைட்டை வந்து பார்ட்டிக்கலாக அசியூம் பண்ணுறோம். இந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் டைஃப்ராக்ஷன்லாம் படிக்கும் போது லைட்டை வந்து நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணுறோம், வேவாக அசியூம் பண்ணுறோம். டிபெண்டிங் ஆன் த சிச்சுவேஷன் ஒன் ஆஃப் த கேரக்டர் டாமினன்ட் ஆகுது. ஸோ தட் டைம் we will tell that light is a particle, light is a wave, but it has both characters, that is dual behavior அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இப்போ நம்ம பேசிக்காக நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் என்ன சொன்னோம், லைட்டுங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் எனர்ஜி ஆர் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ் ஆர் இட் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் த எனர்ஜி. இதனால நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுது, we can able to see things. ஒரு லைட் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஃபாலோ ஆனோடனே இட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் லைட். அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் லைட் நம்ம வந்து என்ன ஆகுது, நம்ம கண்ணில் ரீச் ஆனோடனே we can able to see objects அப்படின்னு பார்த்தோம். லைட் என்ன எப்படி ட்ராவல் ஆகும், இட் ஆல்வேஸ் ட்ராவல் இன் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஸோ திஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன், தட் இஸ் ஷேடோஸ், ஃபார்மேஷன் ஆஃப் images by the mirrors and lenses, bending of light, twinkling of stars, and this dispersion, that is ஒரு லைட்டை ஒயிட் லைட்டை நான் பாஸ் பண்ணுற ப்ரிசமில் 7 கலர்ஸ் தான் எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்பிளிட் ஆகுது. திஸ் ஹேப்பனிங், இதை வந்து நம்ம டிஸ்பர்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இது எல்லாமே it happens because of this light. So under this we learn first about the reflection of light. So reflection of lightல நம்ம என்ன பார்த்தோம், so most of the light when falls on a highly polished mirror, so most of the light will send back to the same medium. இதுதான் நம்ம reflection of light அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். Angle of incidence must be equal to angle of reflection. Incident ray, normal and reflected ray should lie in the same plane. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். And also we learned about the properties of the image formed by the plane mirror என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம். That is எரெக்டாக இருக்கும், same size as the object, that distance is also same as the where the object is in front of it, and it is producing a virtual image and cannot be obtained on the screen, and it is laterally inverted அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். Then we learnt about that spherical mirrors and what are the types of spherical mirrors நம்ம பார்த்தோம். So spherical mirror it is nothing but a curved mirror. ஒரு hollow spherical mirror இருந்து ஒரு பார்ட், ஒரு போர்ஷனை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு spherical mirror அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். Under this you have a concave mirror and convex mirror. So concave mirrorனா என்ன அர்த்தம், ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் எனக்கு இன்வர்டாக இருக்கும். கான்வெக்ஸ்னா என்ன, ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் எனக்கு அவுட்வர்டாக இருக்கும். தென் ரேஸ் என்ன ஆகும், எனக்கு மீட் ஆகும் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில். இது என்ன ஆகும், இட் அப்பியர்ஸ் டு டைவர்ஜ் ஃப்ரம் அ ஒன் பர்டிகுலர் பாயிண்ட். இதுக்கு நம்ம சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர், ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர், போல், பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ், பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் அண்ட் ஃபோக்கல் லென்த்தையும் நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம். ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ நெக்ஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ வி லேர்ன்ட் தட் ரிஃப்ளெக்ஷன் பை த ஸ்பெரிக்கல் மிரர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கேசஸ்க்கு எப்படி இருக்கும்னு நம்ம பார்த்தோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேரலாக ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கும் போது த ரேஸ் விச் ஆர் பேரலல் டு த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் வரும்போது ஆஃப்டர் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆல் த ரேஸ் பாசஸ் த்ரூ த ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். இங்கே நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம், இட் அப்பியர்ஸ் டு கம் ஃப்ரம் த ஃபோக்கஸ் ஆர் அப்பியர்ஸ் டு டைவர்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அண்ட் கரஸ்பாண்டிங்லி இஃப் ஐ சேஞ்ச் த பொசிஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if I change this position like a concave mirror, நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபோக்கஸ் வழியாக நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம். இதுக்கும் நான் ஃபோக்கஸ் வழியாக பாஸ் பண்ணுறேன். அண்ட் இந்த கான்கேவ் மிரர் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சரில் போனால் லைட் என்ன ஆகுது, டேரக்ட் இஃப் ஐ பாஸ் த எனி ரே த்ரூ சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஆஃப்டர் ரிஃப்ளெக்ஷன் இது என்ன பண்ணுது, சேம் டேரக்ஷனில் போகுது பார்த்தோமா. அண்ட் ஒரு ஆப்ளிக்கில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சேம் ஆங்கிளில் இது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. தென் இமேஜஸ் ஃபார்ம்ட் பை த கான்கேவ் மிரர் பார்த்தோம். இனிஷியலாக ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு இன்ஃபினிட்டியில் இருக்குது, தென் ஆப்ஜெக்ட் வந்து பியாண்ட் த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் எனக்கு இருக்குது, அப்போ ரியல் இமேஜாக கிடைக்குது, டிமினிஷ்டாக கிடைக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். ஒருவேளை சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்லேயே இருக்குது பிளேஸ் பண்ண அப்படின்னா எக்ஸாக்ட்லி எனக்கு இமேஜும் எப்படி இருக்குது, சேம் சைஸில் எனக்கு கிடைக்குது, பட் இன்வெர்ட்டடாக கிடைக்குது. இந்த இமேஜ் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் பிட்வீன் த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் அண்ட் த ஃபோக்கஸ் அப்படின்னா எனக்கு என்லார்ஜ்டு இமேஜாக, ரியல் இமேஜாக, இன்வெர்ட்டட் இமேஜாக கிடைக்குது. அண்ட் ஒன்ஸ் இப்போ நான் வந்து ஃபோக்கஸில் நான் பிளேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா இமேஜ் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப என்லார்ஜாக, ரியலாக, இன்வெர்ட்டடாக, இன்ஃபினிட்டியில் கிடைக்குது. ஒன்ஸ் இஃப் ஐ பிளேஸ் த ஆப்ஜெக்ட் த பிட்வீன் த ஃபோக்கஸ் அண்ட் த போல் இன் பிட்வீன் நான் பிளேஸ் பண்ணும்போது எனக்கு வர்ச்சுவல் இமேஜாக கிடைக்குது.
அதே மாதிரி கான்வெக்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம், if I place that the object at the infinity, so என்ன ஆகுது, எனக்கு image will be formed at the focus which is highly diminished virtual and erect image எனக்கு கிடைக்குது. அதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணுறேன், அதாவது in between infinity and pole ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் நான் ப்ளேஸ் பண்ணாலும் எனக்கு ஒரு டிமினிஷ்டாகவும் பட் virtual image எனக்கு கிடைக்குது. ஸோ வாட் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த ஸ்பெரிக்கல் மிரர்ஸ்ன்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ ஹைலி இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் torch lights, street lights, headlights, shaving mirrors. Can you see this? And dentist யூஸ் பண்ணுறது, தென் சோலார் ஃபர்னேசஸ், இது எல்லாத்துலேயுமே நம்ம கான்கேவ் மிரர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் வாட் அபவுட் த கான்வெக்ஸ் மிரர்ஸ்ன்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் த வெஹிக்கல்ஸ், தட் இஸ் வெஹிக்கல்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம பார்த்தோம். அண்ட் கன்வர்ஷன், நியூ கார்ட்டீசியன் சைன் கன்வர்ஷன் ஃபார் த ஸ்பெரிக்கல் மிரர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். திஸ் சைட் இஸ் ஆல்வேஸ் this side is always taken to be, once again I'll take a pen, this side is always taken to be a negative because இங்க தான் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் நம்ம பிளேஸ் பண்ணுறோம். இமேஜ் எனக்கு எங்கே வேணால் கிடைக்கலாம். திஸ் சைடு இஸ் டேக்கன் அஸ் பாசிட்டிவ். இதை ஒரு சென்டராக நம்ம அஷ்யூம் பண்ணோம். இதான் எனக்கு ஆரிஜினாக இருக்குது. இந்த சைடில் இருக்கிறது எல்லாம் நெகட்டிவ், இந்த சைடில் இருக்கிறது எல்லாம் பாசிட்டிவ். வெர்டிகலி அப்வர்ட் இஸ் டேக்கன் அஸ் பாசிட்டிவ், வெர்டிகலி டவுன்வர்ட் இஸ் டேக்கன் அஸ் நெகட்டிவ் அப்படிலாம் நம்ம பார்த்தோம். ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ இதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் மிரர் ஃபார்முலாவும் நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம். தட் இஸ் மிரர் ஃபார்முலா இஸ் 1/v plus 1/u is equal to 1/f. The mirror formula which connects or which tells the relationship between the image distance, object distance and the focal length. And correspondingly the magnification நம்ம என்னவா டிஃபைன் பண்ணோம், the height of the image by height of the object. So and magnification என்ன பண்ணலாம், object distance and image distance நான் ரிலேட் பண்ண அப்படின்னா I can write magnification as m is equal to minus v/u, right? இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். Then we learnt about the refraction of light. So refraction of lightல நம்ம என்ன பெருசாக நம்ம பேசணும் அப்படின்னா, ஸோ ஒரு லைட் வந்து when it transfer, that is ஒரு மீடியம்லேருந்து இன்னொரு மீடியம், டிரான்ஸ்பரண்ட் மீடியமுக்கு இது என்டர் ஆகும்போது there is some bending. இந்த பெண்டிங் எதனால் ஏற்படுதுன்னு நம்ம சொன்னோம், there is a change in velocity of light in the different medium. That's why this bending is happening. When light வந்து rarer மீடியம்லேருந்து, rarer மீடியம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், it is a dense, அதாவது எனக்கு லைட் வித் வெலாசிட்டி எனக்கு அதிகமாக ட்ராவல் ஆகக்கூடிய மீடியமாக நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், ரேரர் மீடியம் நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ரேரர் மீடியம்லேருந்து டென்சர் மீடியம் வரும்போது இட் பென்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த நார்மல், வெரஸ் டென்சர் மீடியம்லேருந்து ரேரர் மீடியம் வரும்போது இட் பென்ஸ் அவே ஃப்ரம் த நார்மல் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அண்ட் கரஸ்பாண்டிங்லி ரிஃப்ராக்ஷன், I'll take a pen, and correspondingly I'll take this page. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ இப்போ நம்ம ரிஃப்ராக்ஷன் த்ரூ and refraction of light through the rectangular glass slabும் நம்ம பார்த்தோம். ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ அதில் நம்ம என்ன பார்த்தோம், when light passes through rectangular glass slab it gets bent twice at hour glass interface and at the glass hour interface. Emergent ray வந்து நமக்கு parallel to the incident ray and it is displaced through a distance. This is my incident ray. If the glass slab is not there, it should have taken this path, but because of this glass ray has taken this path, there is some displacement. This is lateral displacement நம்ம சொல்றோம். So இந்த displacement எதனால நடக்குது அப்படின்னா, because this bending, இங்க எனக்கு பெண்ட் ஆகிறதும் இங்க எனக்கு பெண்ட் ஆகிறதும் ஈக்குவலா இருக்கு, பட் ஆப்போசிட்டா இருக்கு. That is why the emergent ray appears to be, this is my emergent ray. This emergent ray appears to be parallel to the incident ray அப்படி நம்ம பார்த்தோம். ஞாபகம் இருக்கா? So and we concluded from this and we started little bit about some idea. I gave some idea about the refractive index, I guess. So loss of refraction நம்ம வந்து இப்போ வந்து நம்ம லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் என்ன நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட் என்ன அப்படின்னா, இந்த இன்சிடென்ட் ரே, reflected ray and the normal, இது between the two transparent medium should lie in the same plane. அங்க என்ன நம்ம பார்த்தோம், incident ray, reflected ray, normal should lie in the same plane, but இங்க incident ray, the refracted ray and the normal to the interface of the two transparent medium at the point of incidence all should lie in the same plane. And the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction must be a constant. So that constant turns out to be a refractive index of that material or that medium அப்படினு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. So refractive index நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்றோம், absolute refractive indexங்கிறது the ratio of speed of light in air to vacuum, that is air or vacuum, to the speed of light in the medium. இதுதான் நம்ம absolute refractive index நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் டிஃபைன் பண்ணோம். ஞாபகம் இருக்கா? அந்த மீடியம் வந்து இப்போ refractive index of the medium 2 with respect to a medium 1 நான் எப்படி டிஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா, that is v1 by v2.
and then 1 to 2 நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவேன் v2 by v1. so I can define this refractive index. I hope this is clear. இப்போ நம்ம spherical lensesக்கு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ லென்ஸுங்கிறது நம்ம கண்ணாடி யூஸ் பண்ணுறோம், அதுலேயும் லென்ஸ் இருக்குது, நம்ம கண்ணுக்குள்ளேயும் ஒரு லென்ஸ் இருக்குது. ஸோ எவ்ரிடே we deal with the lens. But what is a lens அப்படின்னா, it is basically a spherical lens is a transparent material bounded by two surfaces, one or both which are spherical. Spherically இப்போ நம்ம spherical mirror இப்படி பார்த்தோம். இதே மாதிரி இது spherically curved நம்ம சொல்லலாமா? இந்த spherically curved or spherical இன்னொரு சர்ஃபேஸும் எனக்கு ஸ்பெரிக்கலாக இருந்து இப்போ நான் ஜாயின் பண்ணேன் அப்படின்னா that is what called as a lens. That is it is bounded by two surfaces, one or both which are spherical-ஆ எனக்கு இருக்கணும். plane of convex lens இருக்கலாம். that means one surface எனக்கு plane-ஆ இருக்கும், இன்னொரு surface எனக்கு convex lens-ஆ இருக்கும். either this way or I can have by this way. so these are the lenses. இதெல்லாமே நீங்கள் 12th படிப்பீங்க, பட் இதெல்லாம் உங்களுக்கு இப்போ கிடையாது. in general you have, that is the spherical lens is nothing but the transparent material bounded by two surfaces, one or which both are spherical. இப்போ இந்த spherical lens நான் two types நான் divide பண்ணுறேன். that is convex lens and concave lens. அங்கே convex mirror, அங்கே concave mirror நம்ம பார்த்தோமா? ஸோ அதில் கொஞ்சம் இங்கே டிஃபர் ஆகும். that is convex lens நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, it is usually thicker in the middle and thinner at the edges. can you see? this is thicker in the middle and எப்படி இருக்கு, எனக்கு thinner at the edges எனக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம convex mirror நம்ம சொல்கிறோம். the rays after parallel rays, principal axis க்கு parallel rays நான் சென்ட் பண்ணுறது, after refraction it meet at a one particular point. அங்கே சொன்ன மாதிரியே தான் refracted rays, அங்கே reflected rays, இங்கே refracted rays meet at a particular point அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா we will have a real image. diverge, it appears to diverge அப்படின்னா we will have a virtual image. சொல்லலாமா? so convex mirror நான் என்ன சொல்கிறேன், it is a mirror that is convex lens நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, it is thicker in the middle and thinner at the edges. so after reflection the rays tries to converge at a particular point. இதை converging lens அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. diverging lens or concave lens நான் என்ன அப்படின்னா, it is usually thinner in the middle இருக்கும் and thicker at the edges இருக்கும். after the rays parallel to the principal axis, after refraction என்ன ஆகும், it gets diverged and appear to come from a point on the principal axis. can you see this one? after reflection இது எல்லாமே என்ன ஆகுது, it is meeting at a particular point. இங்க என்ன ஆகுது, it appears to, that is இந்த rays வந்து என்ன ஆகுது, it has appeared to diverge from a particular point. this is what, if I connect all the rays backwards, this is what the focus is. I hope this is clear. இப்போ refraction by a spherical lens. இப்போ ஒரே ஒரு சர்ஃபேஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன டிஃபைன் பண்ணோம், ஃபோக்கஸ் அண்ட் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர், ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் எல்லாமே டிஃபைன் பண்ணோம். இப்போ எனக்கு ரெண்டு சர்ஃபேஸ் இருக்குது அப்படின்னா I will have two center of curvature, I will have two radius of curvature, I will have two focus சொல்லலாமா? ஸோ அதுதான் இங்கே நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். that is f1 f2, this is 2 times f1, that is 2 times f2. அதே மாதிரி இங்கே f1 f2, this is 2 times f1, this is 2 times f2. ஸோ இதனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, f1ங்கிறது பேசிக்கலி நம்ம ஆப்ஜெக்டை பிளேஸ் பண்ணுற ஃபோக்கஸ் தான் நம்ம வச்சுப்போம். தென் f2ங்கிறது நமக்கு இமேஜ் அப்டைன் பண்ணுறதா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு இப்படியே உல்டாவாக இங்கே கன்வர்ஜிங் லென்ஸ் டைவர்ஜிங் லென்ஸில் இருக்கும். கன்வர்ஜிங் லென்ஸில் எப்போவுமே இந்த சைடில் எப்போவுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, தட் இஸ் இமேஜ் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம பிளேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், இமேஜ் நமக்கு f2ல கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, f2ல பேசிக்கலி நம்ம ஆப்ஜெக்டை பிளேஸ் பண்ணி இமேஜை நம்ம f1ல அப்டைன் பண்ணுவோம். ஸோ அப்படின்னா இமேஜ் அப்டைன் ஆகுறது தானே நம்ம ஃபோக்கல் லென்த் அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம். எனக்கு எல்லா பார்ட்லேயுமே I will erase this and I'll take a pen now. இப்போ நான் என்ன சொல்லிட்டேன், இதில் எப்போவுமே நம்ம ஆப்ஜெக்டை பிளேஸ் பண்ணுவோம், இமேஜ் எனக்கு எப்போவுமே இங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னா the focal length for this image formed will always be positive சொல்லலாமா? ஸோ this convex lensோட focal length பார்த்தீங்கன்னா, convex lensோட focal length always பாசிட்டிவாக இருக்கும். நான் சொல்கிறது புரியுதா? கன்வர்ஜிங் லென்ஸோட focal length every time it is positive because image is formed at this point. இந்த சைடில் ஃபார்ம் ஆகிறது எல்லாமே நம்ம ப்ளஸ்ஸாக எடுக்கிறோம் according to the Cartesian sign convention. அப்போ இங்கே எனக்கு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா டைவர்ஜிங் லென்ஸில் எனக்கு focal length நெகட்டிவாக இருக்குன்னு சொல்லலாமா? ஸோ ஃபார் அ concave lens or a diverging lens, what will happen? My focal length is always negative. புரிஞ்சுதா? ஸோ தட் இஸ் வை வி டெல் தட் கான்கேவ் லென்ஸுக்கு பாசிட்டிவ், கான்கேவ் லென்ஸுக்கு நெகட்டிவ். இப்போ நம்ம ரே டயக்ராம் முன்னாடி பார்த்த மாதிரியே நம்ம பார்க்கலாம்.
that is initially the convex lens இருக்கு which is light is passing through the focus. After refraction என்ன ஆகுது, it is passing parallel to the principal axis. நான் ஒரு ரேவ் என்ன பண்றேன், principal focus வழியா நான் பாஸ் பண்றேன். after reflection என்ன ஆகுது, எல்லா ரேஸுமே it appears to that is parallel to the principal axis வருது. அதே மாதிரி நான் இங்க என்ன பண்ணலாம், ஒரு particular angle இப்படி நான் சென்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா after refraction என்ன ஆகும், it is also appears to come from this point and also it is going at this point parallel to the principal axis போகுது. and what about the next position அப்படின்னா, இப்போ நம்ம அங்க center of curvature னு ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா, that is இப்போ center of curvature-ல நான் என்ன ரே, இதான் எனக்கு center of curvature அப்படின்னா இதில் நான் என்ன ரே நான் பாஸ் பண்ணாலும் it will go undeviated எனக்கு போகுது அப்படி நான் சொல்லாமா. that is if I place any object over here, if I place any object, if I send the ray through the center of curvature, if I assume this is my center of curvature, it will pass undeviated. அதே மாதிரி இங்க ஒரு optic center னு ஒன்று டிஃபைன் பண்றேன், that is the center of this lenses. இந்த optic centerல நான் என்ன ray பாஸ் பண்ணாலும் it will go and it will come undeviated எனக்கு வரப்போகுது, அதுதான் இங்க போட்டிருக்காங்க. சரியா? so next வந்து image formed by the convex lens பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்படி என்ன பிளேஸ் பண்றோம், இன்ஃபினிட்டில இருக்கிற மாதிரி அஷ்யூம் பண்றோம். இன்ஃபினிட்டில இருக்கிற மாதிரி அஷ்யூம் பண்ணா இந்த ரேஸ் வர ரேஸ் எல்லாமே parallel to the principal axis இருக்கும். ஆஃப்டர் ரிஃப்ராக்ஷன் எல்லாமே என்ன ஆகுது, இட் இஸ் கன்வர்ஜிங் அட் ஒன் பர்டிகுலர் பாயிண்ட். ஸோ இந்த டயக்ராம் கொஞ்சம் நான் போட்ட பென்ல யூஸ் பண்ண சரி வரல. ஸோ இட் இஸ் கன்வர்ஜிங் அட் ஒன் பர்டிகுலர் பாயிண்ட். திஸ் இஸ் வேர் மை இமேஜ் இஸ் ஃபார்ம்டு. மீட் ஆகுதுன்னா ரியல் இமேஜ் நமக்கு கிடைக்கும், ஹைலி இன்வெர்ட்டடா நமக்கு கிடைக்குது, ஹைலி டிமினிஷ்டா நமக்கு கிடைக்குது. இமேஜ் இங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கிறதுனால what is the focal length, it is taken to be positive. is that clear? next நம்ம என்ன பண்றோம், ஆப்ஜெக்ட் beyond 2f நான் பிளேஸ் பண்றேன். beyond 2f நான் பிளேஸ் பண்ண அப்படின்னா I'm getting as use a pen. beyond 2f நான் பிளேஸ் பண்ண அப்படின்னா again ஒரு ரெண்டு ரே போதும். ஒரு ரே நான் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலலா அனுப்புறேன், இன்னொரு ரே ஆப்டிக் சென்டர் வழியா நான் பாஸ் பண்றேன். இந்த ரேஸோட என்ன பண்ணலாம், ஆஃப்டர் ரிஃப்ராக்ஷன் எப்படி மீட் ஆகுதா இல்ல டைவர்ஜ் ஆகுதான்னு வச்சு நான் இமேஜை கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ ஆஃப்டர் ரிஃப்ராக்ஷன் இட் இஸ் மீட்டிங் அட் ஒன் பர்டிகுலர் பாயிண்ட். ஸோ இமேஜ் என்ன ஆகுது, எனக்கு ரியல் இமேஜா கிடைக்குது, பட் டிமினிஷ்ட் இமேஜா எனக்கு கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் நான் எங்க பிளேஸ் பண்றேன், அட் 2f நான் பிளேஸ் பண்றேன். அட் 2f நான் பிளேஸ் பண்ணும்போது அங்க எப்படி நம்ம சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்ல பிளேஸ் பண்ணா எக்ஸாக்ட்லி சேம் சைஸா கிடைச்சது, அதே மாதிரி 2fல பிளேஸ் பண்ணா எனக்கு சேம் சைஸ்ல கிடைக்குது, பட் again it is inverted எனக்கு கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் எங்க நான் பிளேஸ் பண்றேன், ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிளேஸ்ட் in between this 2f and f. இந்த 2f க்கும் f க்கும் in between நான் பிளேஸ் பண்றேன். again நான் 2 rays எடுக்கிறேன் which is parallel to the principal axis and one through the optic center. the image எனக்கு எப்படி கிடைக்குது, enlarged ரியலா இன்வெர்ட்டட் இமேஜா எனக்கு கிடைக்குது. சொல்லாமா. நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்குறோம், f1ல நான் பிளேஸ் பண்றேன். f1ல பிளேஸ் பண்ணனா எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் எங்க கிடைக்குது, ரொம்ப ரொம்ப என்லார்ஜ்டா இன்ஃபினிட்டியில கிடைக்குது. புரிஞ்சுதா? தென் நான் இப்போ எங்க பிளேஸ் பண்ண போறேன், நம்ம ப்ரீவியஸ் கேஸ் மாதிரியே எஸ் இன் பிட்வீன், தட் இஸ் எங்க நான் பிளேஸ் பண்ண போறேன், f1 and o. that is in between the principal axis, that is f1 and the optic center நான் place பண்ண அப்படின்னா இமேஜ் எனக்கு என்னவா கிடைக்குது, enlarged virtual image கிடைக்குது. அப்படின்னா convex lens வந்து it can also able to produce real image and virtual image as in the case of the concave mirror மாதிரி. அங்க ரியல் தான் நமக்கு கிடைக்கும், பட் virtual எப்ப கிடைக்கும், இதே கேஸ்ல நமக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி இங்கே நம்ம என்ன சொல்லலாம், this can also happen but if you place the image in between the focus and the optic center. கான்கேவ் லென்ஸ்க்கு என்னன்னு பார்க்கலாம். எகெயின் நான் ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணுறேன், இன்ஃபினிட்டியில் பிளேஸ் பண்ணுறேன். இன்ஃபினிட்டியில் பிளேஸ் பண்ணால் என்ன ஆகுது, இந்த ரேஸ் வர்றதெல்லாம் இப்படி டைவர்ஜ் ஆகுது. நான் இந்த பின்னாடி இந்த ரேஸ் எல்லாம் பின்னாடி நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா all the rays are meeting at one point, so I can tell that from this point it is diverging. so highly diminished எனக்கு ஒரு என்ன கிடைக்குது, virtual image கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ஆப்ஜெக்ட் எங்கே நான் பிளேஸ் பண்ணுறேன், ஐ எம் பிளேசிங் திஸ் ஆப்ஜெக்ட் இன் பிட்வீனும் நான் என்ன பண்ணுறேன், இன் பிட்வீன் த இன்ஃபினிட்டி அண்ட் f1ல பிளேஸ் பண்ணும்போது again I'm getting one ray, I'm taking in parallel to the principal axis. after refraction it will diverge and one through the optic center. so both are appears to meet at this point. that means என்ன ஆகுது, இங்க தான் எனக்கு virtual image form ஆயிருக்கு. again principal focus எனக்கு என்ன ஆயிடும், that is focal length will be negative for the concave lens. எனக்கு virtual image diminished image எனக்கு கிடைக்குது. so sign convention என்னங்க மேம், இதுக்கு நம்ம concave lens mirrorsக்கு நம்ம பார்த்த மாதிரியே தானா அப்படின்னா எஸ், அதுக்கு
நம்ம பார்த்த மாதிரியே தான் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் சைன் கன்வென்ஷன் ஃபார் த ஸ்பெரிக்கல் லென்சஸ் சேம் as ஸ்பெரிக்கல் மிரர். ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம ஆப்டிக் சென்டர்லேருந்து எடுப்போம். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி கான்வெக்ஸ் லென்ஸுக்கு ஃபோக்கல் லென்த் எப்படி இருக்கும், பாசிட்டிவாக இருக்கும். அண்ட் ஃபோக்கல் லென்த் ஃபார் த கான்கேவ் லென்ஸுக்கு எப்படி இருக்கும், நெகட்டிவாக இருக்கும். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் இஸ் மை object distance, this is my image distance. Vertically upward is taken as positive, vertically downward is taken as negative. அப்படின்னா இங்கே அவங்க மிரர் ஃபார்முலா மாதிரி இங்கே லென்ஸ் ஃபார்முலா ஏதாவது ஒன்று இருக்காங்க மேம் அப்படின்னா இருக்கு. lens formula for the spherical lens, relation between the object distance, image distance and focal length பார்த்தீங்கன்னா this is what the lens formula is. இதுக்கான derivation part நீங்கள் again 12th படிப்பீங்க. but before that you think that this is the formula, that is 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. mirror formula என்ன 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f. அங்க plus வரும், இங்க minus வருது. that's it. அதே மாதிரி magnification இருக்காங்க மேம் அப்படின்னா அதுவும் இருக்கு. magnification நம்ம எப்படி define பண்றோம் அப்படின்னா magnification for the spherical lens is the ratio of height of the image by the ratio of the height of the object. That ratio turns out to be a hi by h0. that is image by object. இதை நம்ம object distance and image distance ஓட கனெக்ட் பண்ண முடியுமானா yes, that is m is equal to v by u. அங்க என்னன்னு பார்த்தோம், minus v by u for the mirror. இங்க நம்ம என்ன பார்க்குறோம், v by u for the lenses. is it clear? இப்போ நம்ம power of the lens நம்ம define பண்ணலாம். என்னதுங்க மேம் பவர்ங்கிறது அப்படின்னா இப்போ நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், கன்வர்ஜிங் ஆகுது, இந்த டைவர்ஜன்ஸ் ஆகுது, தட் இஸ் அப்பியர் டு கம் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் ஆர் மீட்டிங் அட் அ ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப்டர் ரிஃப்ராக்ஷன் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா. இந்த 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 கன்வர்ஜன்ஸ் ஆர் இந்த டைவர்ஜன்ஸை எதை டிபெண்ட் பண்ணி நம்ம சொல்ல முடியும் அப்படின்னா இந்த பவர் ஆஃப் த லென்ஸை வச்சுட்டு தான் ஹவு மச் இட் வில் கன்வர்ஜ் ஆர் ஹவு மச் இட் வில் டைவர்ஜுங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியும். பவர் ஆஃப் த லென்ஸ் நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த ஃபோக்கல் லென்த். ஸோ ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த ஃபோக்கல் லென்த் இஸ் கால்ட் as the power, and power SI unit of power is diopter, and 1 diopter of the is the power of the lens whose focal length is 1 meter. நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ focal length வந்து நமக்கு பாசிட்டிவா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன லென்ஸ் யூஸ் பண்றோம், that is power. இப்போ கண்ணுலலாம் நம்ம பார்க்குறோம், டாக்டர்கிட்ட போகிறோம், டாக்டர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, உங்களுக்கு இந்த பவர் இருக்கும் கண்ணில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சே தட் பவர் இஸ் டேக்கன் டு பி 2.5D அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா இதுக்கு கரெக்டிங் லென்ஸ் நான் என்ன கண்ணுக்கு என்ன நான் போடணும் அப்படின்னா சின்ஸ் த பாசிட்டிவ் சைன் represents that I have to use a convex lens, and negative sign for example minus 3.5 அப்படின்னா I have to use the concave lens. So with the help of the plus or minus we can able to detect that which lens we have to use. correct? So இதுக்கு related problems தான் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம்.